Right. So, who is going to explain me the particular task? How does these electronic devices are operating? Huh? Go. Yehan, Akash, Janindu. I'll say like this. Anybody can explain by any language, no problem. Anybody can use any language for the explanation, no problem. Don't make the language as a problem. Anybody can explain by any language instead of Tamil. I don't know. Right? Oh, Dulanjana? Huh? Yehan? මෙන්න දැන් වැඩේ ඔක්කොම හදාගෙන ඇවිල්ලා දැන් අත උස්සනවා. Yes, Yehan, yes. Take your chance. The binary or binary language or machine language is the that electronic devices that compared and send messages to the another particular electronic devices. Yes. In this, there are two sending messages. They are originating and losing. Originating represented as 0, losing represented as 0. The particular originating symbol is compared to the positive terminal, and Yes. losing signal is compared to the negative terminal. Yes. I think finish. Yes. Very good. Very good, Yehan. Huh? Very good. Done a good job. Oh, what about others? කොමාරේ මතක විදියට වැඩේ කිව්වා. අපි මේක ඇන්දත් එක්ක. නේද? මතීෂ, good evening. Good evening, sir. දැන් නිකන් ලොකු මිනිස්සු වෙලා නිකන් ක්ලාසස් වලට ඇවිල්ලා එබිලා බලලා යනවා නේද? ඈ? 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 ක්ලාසස් වලට ඇවිල්ලා එබිලා බලලා යනවා. නවමි? නෑ සර් වෙලා විදිය රූම් අස්සන. ඈ? උදේ ක්ලාස් එකට නවමි ආවා. උදේ නෙමෙයි හවස අපේ තව ක්ලාස් එකක් තිබුණා. නාව ඇවිල්ලා එබිලා බලලා ගියා. ඈ? දැන් ලොකු මිනිස්සු ඒ වෙලාවේ සර් ගෙදර නෙවෙයි ඉඳියේ. නේද? මම දන්නවා. දානේ කාලා ඇවිල්ලා දැන් නිදිමතත් ඇති නේද? දානේ නෙවෙයි රූම් අස්සන. ඈ? right. මට කවිනු කිව්වා වගේ මට පොඩි මතකයක් තියෙනවා. කවිනු කිව්වා මම හිතන්නේ. මොකක් හරි. ඔව්. Right. Now switch on the video. First of all, switch on the video. දැන් අපි එක ක්ලාස් දෙකක් නැවතුවා වීඩියෝ නැතුව. නැවතුවා මම පටන් ගත්තේම නැහැ. පස්සේ parents ලා කතා කරලා තමයි ක්ලාස් පටන් ගත්තේ. ක්ලාස් දෙකක් නැවතුවා. ඔයාලගේ නේ ඊට වඩා ටිකක් ලොකු ක්ලාස් දෙක. Right. So Matisha, switch on the video. Akash, switch on the video. Right. Matisha, can you tell me the way that how does electronic device operate? Can you remember the way? Yehan told me now. Just few seconds ago, just few minutes ago, Jehan done a good explanation. What about you?
පුතේ? හා? ඔය ඉන්නේ. යාළුවා. සර් මම එයාගේ අම්මට කිව්වා උන් කරන්නේ නැහැ කියලා. අනේ ඔව් කියලා. නෑ හොඳයි. නවමේ හොඳ වැඩක් කරලා තියෙනවා. හොඳ කොහෙද තව පොඩ්ඩක් ඉවරයි. තව පොඩ්ඩකින් වදි. නෑ ඉතින් මං අනිත් පැත්තෙන් ගන්නවා තාත්තටත් කෝල් එක. සර් විනාඩියක් දෙන්න ඕන් කරන්න. හරි. අනිත් පැත්තෙන් මං ගන්නවා තාත්තටත් කෝල් එක එච්චරයි. තාත්තට කෝල් එක ගත්ත ගමන් ඉතින් දන්නවනේ නේද? right. හරි. දැන් මතකද මේ කතා කරපු දේවල් ටික අපි බලමු මේක ෂෙයා කරලා. අපි ගොඩක් කාලේ ගන්න නැතුව අපි පාඩමට යන් ඉක්මනට කරන්න ඕන අලුත් පාඩමකට එන්න ඕන. right. Here. Now check whether you all remember this picture. මතකද මේ පින්තූරේ? ඔව්. මතකයි. Then who can say simply what is the operating task of an electronic device? Yahan told me. වෙන කාටද කියන්න පුළුවන් මේක මතකෙන්? Very good, Naomi. Yes. Come on, Naomi. The electronic devices are operated by electricity. Oh. To give input, the particular device want to performs a processing task inside it. Yes. In every electronic devices, it has a electronic component. Oh. It performs tasks by electronic components to communicate with each other. The communication is happening by the electronic signal. Oh, very good. Very good. It sends message to each other. It is going by binary pattern which originating and losing. Yes. When a signal is originating, this originating and losing pattern can be substitute for lighting a bulb and switching off a bulb, right? Okay. When lighting a bulb, what's happening there? Lighting a bulb means how does bulb light? How does a bulb light? It's lighting by a power. When power comes to the bulb, it's lighting, right? When power doesn't come to the bulb, it's switching off. Okay,
At the time power comes to the bulb, we can say it is positive because there's a value. Huh? When power does stop coming to the bulb, we can say it's negative because there is no any value. These two situations can be substitute for the ආදේශ කරන්න පුළුවන් අර originating and losing method. Originating means the situation we supply the power. Originating means the situation we supply the power, right? So therefore, that situation we can call it's a positive situation. Losing means we drop the power. Losing means we drop the power. Losing the signal means we drop the power. When we drop the power, is bulb lighting? No. When we drop the power, when we drops the power, is bulb lighting? No. It's not lighting. It means it's negative, no value. Therefore, we can substitute that losing a signal for the negative value. Negative. Negative means no value, right? The positive situation. In the positive situation, we can say there's a value. Therefore, we can say it's 1. අපිට කියන්න පුළුවන් එකක් කියලා. ඇයි? වටිනාකමක් තියෙනවා. It has a value. This negative situation. For the negative situation, we can say as 0. Why? On the negative situation, it doesn't have a value. එයාට value එකක් නැහැ. Right? That is how the particular signals style. That is how the particular electronic signals style. Because every time it is originating and losing. It is originating and losing. Understood that? එක තේරුණාද? Is it clear to you all? Yes, sir. Naomi? Yes. Matisha? Yes, sir. තේරුණේ? If you did not understand, please ask me. දුලංජන පුතා? message එකක් ආවා දුලංජනගෙන්. ඔව් තේරුණා. ආකාශ්, ජනිදු, සෙනුක. Yes. Yes. මොකද්ද තේරුණේ? What did you understand? ආකාශ්. Switch on the video and tell me what did you understand? මම අහන මේක හරියට තේරුම් කරන්නේ නැතුව මෙතනින් යන්න බෑ. ආකාශ් කෝ What about electricity? ආ How to transfer electronic signal? oh, so how it is happening? Not transferring, how it is happening? කියන්නකෝ බලන්න මට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Every device, we input data. Then electronic මොකද්ද සර් ඒක සිංහලෙන් කියන්නේ? අමන්න නැහැ කියන්න. මුලින්ම අපි දත්ත දුන්නට පස්සේ ඒක අර සිග්නල් වේව් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අනිත් මේව එකට ගිහින් දැන් කේබල් එකක් හරි කේබල් එකකින් හරි ඒ වේව් එකකින් සිග්නල් ගිහින් ඒකෙන්නේ ලියන්න තේරෙනවා කියන්න තේරෙන්නේ. ලියන්න තේරෙනවා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙමද? ආකාශ්? සෙනුක?
මොකක් හරි දත්තයක් වේව්යක් විදියට සිග්නල් වලින් යන එකනේ. මගෙන් අහන්න එපා නේද කියලා. නේ නෙවෙයි. ආ. මොකක්ද යන සිග්නල් එක? මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික් සිග්නල් වේව් උඩ යනවා පල්ලෙහා යනවා. ඒ වගේ සිග්නල් එකක් නෙවෙයි. ඇයි මේ උඩ යනවා පල්ලෙහා යනවා කියලා කියන්නේ? දැන් අපි ඔයාගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් මොකද්ද මේ උඩ යනවා පල්ලෙහා යනවා කියන්නේ? ඇයි උඩ යන්නේ? ඇයි උඩ යන්නේ? නෑ නෑ ඔරිජිනේටඩ් සිග්නල් and ලූස් ද සිග්නල් නේ. ඔව්. මොකක්ද මේ ඔරිජිනේට් සිග්නල් කියලා කියන්නේ? උඩින් යන එකට. උඩින් යන එක. තව කාටද මේක මීට වඩා වෙන විදියකට කියන්න පුළුවන්? ඔරිජිනේට් ද සිග්නල් කියන එක තව කාටද මේක වෙන විදියට කියන්න පුළුවන්? Wait a minute Jahan, wait a minute. Senuka? පොසිටිව් වෙන එකනේ. ඔව්. ඇයි පොසිටිව් වෙන්නේ? පොසිටිව් වෙන්නේ නේ. හ්ම්. පොසිටිව් වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් යන එකටනේ. කොහේ යන එකටද? ඔන්න මට දුලංජනත් උත්තරයක් දීලා තිනවා. මට හරි සතුටුයි. ආ වෙනදා උත්තර මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. දුලංජනත් මට උත්තරයක් එවලා තිනවා. මට හරි සතුටුයි දුලංජන. very good. ඔයා එවපු උත්තරේ හරි. හොඳටම හොඳයි. ඈ සෙනුක ආයුධයා ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික මේවා කමියුනිකේට් අනිත්‍යත් එක්ක කමියුනිකේට් වෙන එකනේ. මම තව එකපාරක් පැහැදිලි කරන්න. ඈ මම තව එකපාරක් මේ පින්තූරේ ඇඳලා තියෙන්නේ කවුරුද? ඔව් සර්. ඔව් හරි. Right. Listen to this properly. Here are the electronic devices that you heard. TVs, washing machines, refrigerators, radios, printers, web cameras, routers, modems, those, right? ඔන්න නවමි මට තව උත්තරයක් එවලා තියෙනවා හරිම හොඳයි. නවමි යහන් දුලංජන කොයිද මේ සද්දේ දාන්න මිනිස්සු නෑ සද්දයක් ආකාශ ඈ ජනින්දු කො බෑ මට මේක බලලා කියන්න ඕන. right? Here are the electronic devices that we heard. අපි අහලා තියෙන electronic device තමයි මේ. හරිද? ඔන්න ඊට පස්සේ බලා ගන්න මේ තියෙනවා each and every electronic device gives an output. right? මේ අපි අහපු හැම electronic device එකක්ම පුතේ මොකක් හරි output එකක් දෙනවනේ. ඈ TV එක මොකද්ද දෙන output එක? අපිට පින්තූර බලන්න පුළුවන්. සින්දු අහන්න ප්‍රවෘත්ති අහන්න ඔය වගේ දේවල් නේ ටීවී එකෙන් දෙන අවුට්පුට් එක නේද? උදාහරණ විදියට ගත්තොත් ෆ්‍රිජ් එකෙන් දෙන අවුට්පුට් එක මොකක්ද? අපිට කූල් එක දෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ. ඊළඟට වොෂින් මැෂින් ගත්තොත් ඒකෙන් දෙන අවුට්පුට් එක මොකක්ද අපිට? හොදපු ඇඳුම් ටික දෙනවා. ඒක තමයි අවුට්පුට් එක. right? Listen to this properly. හොඳට පාඩම අහන් ඉන්න. මේ තුන්වෙනි වතාව කියන්නේ. To give an output the particular device has performs some kind of processing task inside. අපිට මෙහෙම output එකක් දෙන්න නම් මේ electronic devices වල ඇතුලේ කිසියම් කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. right? To give an output the particular device has performed some kind of processing task inside it. මේ electronic devices අපිට output එකක් දෙන්න නම් මේක ඇතුලේ මොනවා හරි වැඩසටහනක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්න ඕන. හරිද? ඒ වගේම තමයි for the particular process we should input something. දැන් මේක ඇතුලේ මොනවා හරි වැඩසටහනක් වෙන්න නම් ඒ වැඩසටහන වෙන්න අපිත් මොනවා හරි input කරන්න ඕන. නේද? දැන් අපි ගත්තොත් washing machine එකක් මේකේ අපිට අවසානයේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? මොනවා හරි ඇතුලේ ලොකු කැරකිලා අපිට රෙදි ටික හොදලා හම්බ වෙනවනේ.
හැබැයි රෙදි ටික හොදලා දෙන්න අපි කිලුටු රෙදි ටික මේක ඇතුළට දාන්න ඕන. නේද? එහෙම දැම්මට පස්සේ මේ රෙදි ටික හොදලා අපිට එන්නේ. පැහැදිලිද හැමෝටම මේක? Yes, sir. as a processing මේ input process output නේ. ඔය ඉතින් ඉස්සෙල්ලා පාඩම අහන් ඉන්නකෝ. හරිද? ඉස්සෙල්ලා පාඩම අහන් ඉන්නකෝ. එතකොට මේ process එක වෙන්න to happen the particular process, each and every device consists some electronic components inside it. දැන් washing machine එකේ මේ process එක වෙන්න හරිද? washing machine එක ඇතුලේ අපි රෙදි ටික සේදෙන්න තව මොන හරි ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ electronic components ටිකක්. නේද? නිකම්ම රෙදි ටික හේදෙන්නේ නැහනේ. නිකම්ම ඇතුලේ පෙට්ටියක් දෙක ඇතුලේ තියෙන්නේ නැහැ. washing machine එක ඇතුලේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග තියෙනවා. washing machine එක විතරක් නෙවෙයි අපි TV එක ගත්තත් එහෙමයි. fridge එකක් ගත්තත් එහෙමයි. හරිද? එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ටික එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියා කරද්දී තමයි අර process එක වෙන්නේ ඇතුලේ. එහෙම process එකක් වුණොත් තමයි අපිට output එකක් එයාට දෙන්න පුළුවන්. ඒ ටික පැහැදිලිද? yes sir. ඔව්. others දුලංජන ආකාශ් ජනිදු ඔව් දුලංජන නම් මට මැසේජ් එකෙන් දෙනවා ආකාශ් no reply ජනිදු no reply yes. ඔව් සර්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන අනිකුත් equipments අතර සිද්ධ වෙන කාර්යයේදී මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ එකිනෙකට එකතු වෙලා වැඩ කරද්දී මේගොල්ලෝ අතර පණිවිඩ උවමාරු වෙනවා. පණිවිඩ ටික උවමාරු වෙනවා. එක එක්කෙනාට වෙන් වෙච්ච වැඩ තියෙනවා ඇතුලේ අපිට නොදැනුණාට. washing machine එක ඇතුලේ එක එක කෑලි වලට වෙන් වෙච්ච වැඩ තියෙනවා. ඒ අය ඒ වැඩ ටික කළා තමයි අපිට මේම output එකක් දෙන්නේ. එතකොට මේ device එක electronic නේ නේද? එතකොට ওই electronic device එකේ මේ එක එක කෑලි ඇතුලේ තියෙන electronic devices පොඩි පොඩි components තම තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන යද්දී එකේ අනිත් components අතර පණිවිඩ හුමාරු කරන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඕක කරන්නේ කොහොමද මේගොල්ලෝ? ඕක කරන්නේ කොහොමද? මේක කරන්නේ electronic signals වලින්. මේ පණිවිඩ ටික හුමාරු කරන්නේ electronic signals වලින්. ඇයි? device එක electronic. current එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. තේරුණාද ඒ ටිකත්? Yes, sir. ඔව්. yes මතේෂ? sir. yes sir. හරි. ඊළඟට එතකොට මොනවද දැන් මේ පණිවිඩ ඔක්කොම හුවමාරු කරන්නේ උනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් වලින්. එතන මොකද්ද මේ ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු සිග්නල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සිග්නල් එකක් කියලා කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට පණිවිඩයක් අරගෙන යන යම් කිසි තරංගයක්. එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට පණිවිඩයක් අරන් යන යම් කිසි තරංගයක්. මේක එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට වෙන්න පුළුවන්. එක තැනක ඉඳන් තව තැන් කීපයකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පණිවිඩයක් අරන් යන තරංගයකට තමයි